Hello students, welcome back to online classes. This is lecture number 4 of detectors. In this lecture, we are going to discuss one important point in your syllabus, that is linear amplifier. Okay. In a previous class, that is in lecture number 3, we discussed about the free amplifier. Similar to that, we have a linear amplifier. Okay, linear amplifier means it is also used to increase the signal strength. Okay, it is a linear amplifier means it is a device which is used to increase the signal strength when the signal is given from free amplifier. When the signal is given from free amplifier to linear amplifier, it increase the signal strength up to few volts. That is called as linear amplifier. Okay, I read this statement. It is a device used to increase the signal strength when signal is given from free amplifier. Free amplifier is called linear amplifier. ಏನಿಲ್ರಿ, ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಇದು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅದ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತದ. ಯಾವಾಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಫ್ರೀ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ದಿಂದ ಈ ಲೀನಿಯರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಈ ಕಡೆ ಔಟ್ಪುಟ್ದೊಳಗೆ ಫ್ರೀ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ದಿಂದ ಲೀನಿಯರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದರ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೊಂದು ಲೀನಿಯರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ದಿಂದ ಒಂದು ಪಲ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಇನ್ಪುಟ್. ಔಟ್ಪುಟ್ದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಈ ಸಿಗ್ನಲ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ರೀ ಇನ್ಪುಟ್ದು, ಅದರದ್ದು ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ವೆನ್ it is a device, it increase this signal strength when we give the input from the free amplifier. Such device is called a linear amplifier ante ಹೇಳ್ತಾರೆ. This is point number 1 or definition. Next, point number 2 is linear amplifier is used to save the pulse in a convenient form. Okay, I read the second point in for that relate to linear amplifier. This linear amplifier is used to save the signal in convenient form. For example, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ರೀ? we may save signal in the form of sine wave, or we may save the signal in the form of triangular wave, or we may save whatever our convenient we save the signal. Okay, we may save in sine wave,
we may save in the form of triangular wave, we may save in the form of exponential nature, or we may save the pulse or signal in the form of Gaussian distribution. Okay, these are the different ways to save the signal. In our convenient, we save by using a linear amplifier. We may save in sine wave, we may save in the form of triangular wave, we may save the signal in the form of exponential graph. This third graph represents the exponential, and this graph, fourth one, represents the Gaussian distribution. We may save any one form. Okay, this is done by using linear amplifier. And third point related to linear amplifier is it is used to avoid pulse pile up. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೈಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್, ಏನನ್ನ ದೂರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೈಲಪ್ಪನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸ್ ಪೈಲ್ ಅಪ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರೀ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ಗಳು ಓವರ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ, ಲೀನಿಯರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಹಿಂಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ರೀ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಪೈಲಪ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಅದ ರೀ, ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತೆ ರೀ, ಸಿಗ್ನಲ್ದ ಈ ಥರ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ಈ ಥರ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಸ್ ಪೈಲಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೀ, ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಓವರ್ಲ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಲಮ್ಜಿ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಗ್ರೂಪ್ದಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಸ್ಗಳು, it is not possible to count the radiation. For that reason, this pulse pileup is avoided. Number 4 is that is a linear amplifier. It is having high timing response. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ, ಲೀನಿಯರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಸರಳ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ taken by the output signal to respond to the change in the input signal. ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ದೊಳಗೆ ಏನಾರೇ ಚೇಂಜ್ ಆತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನಂತಾರೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಫಾರ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ದೊಳಗೆ ಏನಾರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಸಡನ್ದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ದೊಳಗೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಗುಡ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್
to respond to the input, that is whatever the to respond to the change in the input signal. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದ ಎದಕ್ಕೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ದೊಳಗೆ ಏನಾರು ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲೀನಿಯರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೋ ನಾಯ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್. ಲೋ ನಾಯ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಏನು ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ನಾಯ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀನಿಯರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ದೊಳಗೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಲೀನಿಯರ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ ರೀ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕೌಂಟ್. Everything is clear, then only we easily count the radiation. Okay, that is about a linear amplifier. These are the points regarding linear amplifier. Thank you.